हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अज आपां कांड 4 लिपि बोध बारे पढ़ांगे। ठीक है, ये अपनी पंजाबी व्याकरण का 4th चैप्टर है। ये लिखत का आधार लिपि है। ठीक है, किसका आधार है? लिपि। लिखत का आधार, लिखण का आधार की है? लिपि है। किसी भाषा विचले बोलां नूं लिखत विच वरते जांदे चिन्हां दे समूह नूं लिपि कहा जाता है। किसी भाषा के विचले बोल उन्होंने लिखत विच जो आपां नूं लिखत दे विच जो आपां लिखदे हां उस समय वरते जांदे चिन्हां दे जिहड़े समूह ने उन्होंने की कहने आपां लिपि कहा जाता है। इंज भी कहा जा सकता है जिवें धुनियां नूं मिला के भाषा बनती है, तिवें धुनियां नूं लिखती रूप विच अंकित करन लई वरते जाण वाले चिन्हां नूं मिला के की बनती है? लिपि बनती है। ठीक है, जिवें धुनियां नूं मिला के भाषा बनती है, समझ गए? धुनियां नूं मिला के की बनती है? भाषा बनती है। इसी तरह ही धुनियां नूं लिखती रूप विच जो आपां धुनियां नूं लिखदे हां तां उस समय की है लिखती रूप विच अंकित करन लई वरते जाण वाले चिन्हां नूं मिला के की बन जांदे? लिपि बन जाती है। हर भाषा की अपनी लिपि हुंदी है। ठीक है, हरेक भाषा की अपनी की हुंदी है? लिपि हुंदी है। जिवें हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, उर्दू भाषा की है फारसी लिपि, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि। इसे प्रकार पंजाबी भाषा लई गुरमुखी लिपि की वरतों हुंदी है। पंजाबी भाषा लई किहड़ी लिपि की वरतों हुंदी है? गुरमुखी लिपि की। गुरमुखी लिपि की है? यह लिपि पंजाबी भाषा नूं पेश करन लई पूर्ण तौर ते ढुकवीं है। ठीक है, पूरे रूप दे विच यह ढुकवीं है पंजाबी भाषा नूं पेश करन दे लई। गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा नूं लिखण लई गुरमुखी लिपि की ही वरतों कीती जांदी है। ठीक है, लिपि अते वर्णमाला। लिपि ते वर्णमाला की है? ठीक है बेटा, गुरमुखी के सारे अखरां ते लगां नूं, गुरमुखी के सारे अखर किन्ने अखर ने अपने गुरमुखी के? 41 अखर ने। ठीक है, लगां किन्नियां ने अपनियां? 10, जिवें सिहारी बिहारी औंकड़ तलौंकड़। ठीक है, आदि नूं मिला के की बनती है? गुरमुखी लिपि बनती है। गुरमुखी अखर जदों परंपरागत की हुंदे ने बेटा? पुराने समय दे विच पुराने समय तो जिवें चलदे आ रहे ने निश्चित तरतीब विच रखे जांदे ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 35। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਹੋ ਗਏ? नवे अखर। फिर उस तो बाद नवे अखर किहड़े होए ने? वो अपने 6 अखर। नवे अखर 6 ऐड होए ने अपने। 35 + 6 किन्ने बन गए अपने? टोटल 41। अपनी वर्णमाला दे टोटल अखरां दी गिनती किन्नी है? 41 है। नवे अखर किहड़े ने अपने? जिवें सस्से पैर बिंदी, खक्खे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, लल्ले पैर बिंदी। ठीक है, ते फफे पैर बिंदी। ये अपने किन्ने हो गए? 6 अखर हो गए। इन्हां दी गिनती किन्नी अपनी? 41 हो गई। ठीक है, हुण आपां जदों ऊड़ा आड़ा लिखदे हां, ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा अपना इत्थों स्टार्ट हुंदा ना, तां अपना किहड़ा है? मुख वर्ग है। समझ गए? किहड़ा अपना है? मुख वर्ग, ऊड़ा आड़ा। फिर उस बाद कक्के वाली लाइन आ गई। ठीक है, कक्का खक्खा गग्गा घग्गा ते आइयां, ये अपनी किहड़ी है? कवर्ग। ठीक है, कक्के नाल शुरू होने वाली कवर्ग ते चच्चे नाल शुरू होने वाली चवर्ग। ठीक है, ते उस तो बाद टैंके नाल शुरू होने वाली टवर्ग। फिर उस तो बाद तत्ते नाल शुरू होने वाली टवर्ग। ठीक है, पप्पे नाल शुरू होने वाली पवर्ग। फिर उस तो बाद यईए नाल शुरू होने वाली लाइन है जिहड़ी अपनी लास्ट दे विच आ गई में चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा वईयां। ठीक है, ये अपने पहला जो ऊड़े नाल शुरू होएगा वो अपना मुख वर्ग है। फिर इस बाद कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। हुण अपने यई वाली लाइन आ गई। पहला पुरातन समय दे विच अपने गिनती अखर किन्ने सीगे? टोटल वर्णमाला की गिनती किन्नी सी? 45 सीगी। ठीक है, 35 सीगी, सॉरी। पुरातन समय दे विच गुरमुखी वर्णमाला के अखरां की गिनती किन्नी सीगी? 35 सीगी। तां जिहड़ा यईया सी, यईया रारा लल्ला वावा ते डाड़ा। ठीक है, ये अपना पहला की सीगा? अंतिम वर्ग सीगा। समझ गए? किहड़ा सी बेटा? ये अंतिम वर्ग। ठीक है, अंतिम टोली दे अंतिम वर्ग। हुण इहदे विच 35 अखर सीगे, तां इहदे विच हुण नवीन अखर किहड़े जुड़ गए? अपने नवीन वर्ग किहड़ा हो गया अपना? नवीन वर्ग किहड़ा अपना? सस्से पैर बिंदी वाला। ठीक है, जिहड़े अपने अरबी फारसी भाषा दे विचों 6 अखर लए ने ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ठीक है, ये अपना किहड़ा नवीन वर्ग है। हुण देखो
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਵਰਗ, ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਵਰਗ, ਟੈਂਕੇ ਨਾਲ ਟਵਰਗ, ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਤਵਰਗ, ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਪਵਰਗ ਤੇ ਯਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਰਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? 35 + 6 41। ਟੋਟਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 41 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ? 35 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 35 ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 35 ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਏ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਸੱਸੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰਵਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਧੁਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਅਬ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 41 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਲੇ ਤੱਕ 38 ਅੱਖਰ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ ਕੀ ਨੇ? 3 ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ 3 ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਘਨੋੜਾ ਇਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? 3 ਊੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਾਤਰਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਗਾ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗ ਲੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਹੈ। ਲਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? 3। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਟਿੱਪੀ, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਅੱਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅੱਧਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ, ਊੜੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ, ਗੱਗਾ, ਲੱਲਾ, ਉਂਗਲ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਸਕੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਚਿੰਨਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀ, ਅੰਡਾ, ਇੰਜਣ, ਗੂੰਦ, ਧੌਂਸਾ, ਗੇਂਦ, ਗੈਂਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅੱਧਕ। ਇਹ ਦਵਾਜਾ ਬਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਜਾ ਬਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾਜਾ ਖਾਸ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਾਹ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆੜਾ ਪਲੱਸ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੱਧਕ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਅੱਧਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਦਬਾਅ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਉਪਰਾਧਕ ਪੱਪਾ ਸੱਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੱਸਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆੜਾ ਪਲੱਸ ਪੱਪਾ ਸੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਧਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ 3 ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ